عمران خان کو ایک طویل عرصے سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں اور ان کو زبردستی سزائیں دلوائی گئی ہیں، اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ عمران خان کو ان کے بیٹوں سے بھی بات نہیں کروائی جاتی فون پہ، جو کہ جیل مینول، جیل قوانین جو ہے وہ ان کے تحت ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنی فیملی ممبر سے فون پہ بات کر سکیں، لیکن عمران خان کے پہ سختی سے پابندی ہے۔ دیگر قیدیوں پہ ایسا نہیں ہے۔ دیگر قیدی جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں وہ معمول کے مطابق سب کچھ اویل کر رہے ہیں، تمام سہولتیں ان کو میسر ہیں، لیکن عمران خان کو نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ان کو چلنے پھرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ہیں اس پہ تشویش کا اظہار بھی کر چکی ہیں، لیکن ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں۔ براہ راست عمران خان کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یا ان کی اہلیہ کے ساتھ جب بھی کوئی برا ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عاصم لا ہے، اور عاصم لا کے تحت یہ ملک چلایا جا سکتا ہے، چلایا جا رہا ہے، اور میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ ایک طرف عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو قید تنہائی کے ساتھ ساتھ ان پہ جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے، ان کے بنیادی انسانی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب ابھی بھی جو ماؤتھ پیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور ملٹری لیڈرشپ کے اور نون لیگ کے، وہ مسلسل اس بات کے بارے میں خبردار کرتے رہتے ہیں، دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ اب اگلے مقدمے میں سزا ہے، اب اس کے بعد اگلے مقدمے میں سزا سنا دی جائے گی۔ اب جو تازہ ترین ہیں نون لیگی وزراء بھی اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دانشور ہیں وہ بھی اب اگلی خبریں سنا رہے ہیں کہ جناب بس اب اگلے 2-3 مہینے کے اندر 9 مئی کے مقدمات میں بھی عمران خان صاحب کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ جنرل فیض حمید جو ان دنوں جیل میں قید ہیں اور وہ بھی فوج کی تحویل میں ہیں، انہوں نے وعدہ معاف گواہ بننے سے 100% انکار کر دیا ہے، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اس لیے وہ بھی پابند سلاسل ہیں۔ یہ تو ہے صورتحال حکومت کی طرف سے۔ اب آتے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ آج سارا دن عمران خان صاحب کی فیملی، کارکن، خواتین، بزرگ، بچے، پارٹی رہنما وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہے، اور اس وقت جب 1:30 بج چکا ہے، علیمہ خان، نورین نیازی صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ، عمران خان صاحب کی بہنیں، ان کے عزیز و قارب، فیملی ممبرز اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، سلمان اکرم راجہ صاحب رہنما، وہ سب کے سب اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں۔ پولیس موجود، واٹر کینن موجود، بتیاں گل کر دی گئیں، اور اڈیالہ جیل، اڈیالہ روڈ کے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، اور کارکنوں میں جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، اور نعرے بازی بھی چل رہی ہے، جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی طرف سے واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں آج اڈیالہ جیل کے باہر سے نہیں ہٹیں گی، انہوں نے مارنا ہے ماریں، جو کرنا ہے کر دیں، لیکن ہم اپنے بھائی سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اور وہاں پہ جو فیملی ممبرز ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، میں ذرا پہلے آپ کو وہ سنوا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، انہی کی زبانی سنیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے۔ عمران خان وہ ہیں، اور اگر آج ہم ان کے لیے اگر ہم باہر کھڑے ہو جائیں نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی فیملی بھی کھڑی ہے، ان کے ساتھ لوگ بھی کھڑے ہیں، ہم ان کو بھولے نہیں ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، نہ کسی کو بھولیں گے۔ یہ جو مافیا بیٹھی بھی اتنا ڈر چکے ہیں کہ یہاں پولیس کو بھی کھڑا کرتے ہیں، یہ پولیس بھی عمران خان کے ساتھ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، فوج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لوگ شرمندہ ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، سب کا دل خراب ہے کہ یہ تھوڑے سے لوگ، جس کو عمران خان کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر، تھوڑے سے لوگ ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں پاکستان میں۔ ہم ان کے کیا سارا پاکستان ان کا غلام بن جائے تاکہ وہ لوٹ مار کر کے پیسے باہر لے جائیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے ان کے قرضے اتاریں؟ کیوں بھائی؟ اب آج ہم بھی کھڑے ہیں، عمران خان کا کاز اگر عمران خان نے جو دیا پاکستان کو، آج ہم کھڑے ہیں، آپ دیکھ لینا کہ پورا پاکستان انشاءاللہ جلد کھڑا ہو کر اپنا جو اس ملک میں اپنا جو کہتے ہیں نا سٹیک ہولڈرز ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں ہم، ہمارا رائٹ ہے یہاں پہ، یہ ملک ہمارا ہے۔ 25 کروڑ لوگوں کو ملک سے تو نہیں نکال سکتے اگر ان کا دل کرے تو،
कि बेच दो, ये मुल्क भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने। तो हम इसके लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये उनको नहीं भूलने। तो ये सूरत हाल अलीमा खान साहबा हैं, उनकी दीगर बहनें हैं, वहाँ पे बराजमान हैं, और वहीं पे जो दाल रोटी चल रही है और वो दाल रोटी खा के बैठे हैं, सख्त सर्दी है और दूसरी जानिब पुलिस भी तैयार है। तो ये है सूरत हाल, यह सिचुएशन। और जबकि हकीकत ये है कि जेल में कैद कोई भी कैदी, उसको आईनी कानूनी तौर पर उसका हक है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से मुलाकात करें, अदालती अहकामात मौजूद हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान इस वक्त आसिम लॉ के तहत चलाया जा रहा है और आइन, कानून, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ नाम की कोई चीज़ नहीं और ना ही कोई शर्म हया है, इसलिए न सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फिस्तायत का गलबा है और उसके तसल्लुत में है। वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं और माएँ जो हैं अपने बच्चों के साथ अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। वो क्या कहती हैं, ज़रा सुनिए। यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है, आप बच्चों को लेके आई हैं, डर मर नहीं लगता? नहीं नहीं, डरना किस चीज से, इन्हीं का तहफ्फुज़ तो चाहिए। इमरान खान अपने लिए थोड़ी बैठा हुआ है, वो बेचारा तो इन हमारी नस्लों के तहफ्फुज़ के लिए बैठा हुआ है। वो बच्ची ने बात आपको कह दिया, चोर होता तो बाहर भाग जाता, वो तो चोर नहीं है, वो तो बीमार भी नहीं है, उसके तो प्लेटलेट्स भी नहीं गिरे, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने हराम खाया होता है ना, उनके गिरते हैं वो बीमार होते हैं। इंशाल्लाह हमारा खान रिहा होगा, चूँकि वो हक और सच के ऊपर है। अगर आज मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती तो आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? जी बिल्कुल, जब तक आपा बैठी रहेंगी हम भी बैठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये मना तो ये सूरत हाल वहाँ से जो डिजिटल मीडिया के लोग मौजूद हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है और तमाम के तमाम जो कारकुनान हैं वहाँ पे बैठे हैं, आए हुए हैं और बराजमान हैं और उनका ख्याल है कि वो किसी भी सूरत में डरे हुए, सहमे हुए नहीं है। ये तो है मामला। दूसरी जानिब वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या है। पुलिस की भारी नफरी और कारकुनान और तमाम के तमाम पुलिस आमने सामने, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे चल रहे हैं, पुलिस साथ है, आमने सामने है, जंगले लगाए हुए हैं, रुकावटें खड़ी की हुई हैं और सब कुछ ये आप देख रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है और कहीं कहीं कभी कभी लाठीचार्ज भी हो जाता है, मिडभेड़ भी हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर वापस आ जाते हैं। ये सारी रात के मनाजिर इसी तरीके से अब तक के जो है वो चलता रहा। ये और उसके बाद एक और मंजर देखिएगा कि क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो गयूर अवाम वो कहते हैं कि वहाँ पे मौजूद हैं और हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद हैं जी। तो ये तो है सूरत हाल अडयाला जेल के बाहर। अब ज़रा थोड़ा सा हम आपको लिए चलते हैं। आज बरतानिया के 4 शहरों में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तानी कौंसलेट खानों के बाहर जो है वो भी धरना हुआ, एहतजाज हुआ, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने और इमरान खान के साथ गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज ये सारे के सारे मुजाहिर हुए। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के सामने बड़ा मुजाहरा किया गया, मैनचेस्टर में किया गया और बर्मिंघम में किया गया और उसके बाद ब्रेडफोर्ड में किया गया। लंदन हाई कमीशन की ख़ास बात ये थी कि शहजाद अकबर साहब जिन पर कातलाना हमला हुआ था चंद रोज़ पहले और उनको काफ़ी चोटें आई थीं, उनके नाक की हड्डी टूट गई थी और वो मुकम्मल तौर पर रेस्ट पे थे। आज वो भी पहुंचे हैं लंदन हाई कमीशन और उन्होंने भी आके बताया है कि हम किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं और ये जो कुछ भी मेरे साथ कर रहे हैं करते रहें, लेकिन इस तरह के फिस्ताई हथकंडे उनको बाज नहीं रख सकते। वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, इमरान खान के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ, आसिम लॉ के खिलाफ, इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ वो काम करते रहेंगे। तो लंदन हाई कमीशन के बाहर भी काफ़ी आज हल्ला गुल्ला रहा और इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त भी वहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही है। और दूसरी जानिब वहाँ पे मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, शहजाद अकबर साहब ने और शायान ने और असम इशवानी साहब ने और दीगर नज़र अब्बास साहब ने और दीगर रहनुमाओं ने वहाँ पे एक यादाश्त पेश करने की कोशिश की लंदन हाई कमीशन पाकिस्तान के हुकाम को शहजाद अकबर से मुतालिक, लेकिन हाई कमीशन के दरवाजे बंद कर दिए गए और उनसे पेटिशन नहीं रिसीव की गई। तो ये सिचुएशन आज रही है। जबकि यूरोप में भी 4 मुल्कों में आज एहतजाज किया गया पाकिस्तानी कौंसलेट खानों और पाकिस्तानी सिफारत खानों के सामने। तो मामला जो है वो इतनी जल्दी मसला दबने वाला लग नहीं रहा और जो सोचा जा रहा था वो हो नहीं रहा।